सुपर हीरो मूवी इन ओडिया लैंग्वेज I have planned many times मोर स्क्रिप्ट भी गोटे थिला होपफुली मु ही करबी। हेलो नमस्कार मु आकाश पट्टनायक आपन को वेलकम करूची सिलेब टॉक्स रो फर्स्ट एपिसोड को। सो जेतु आम एटा फर्स्ट आरंभ कले जे एपिसोड सो आम सेमती आरंभ करिया गोटे दमदार गेस्ट को सहित एंड तांकर आम आज इंट्रोडक्शन दबा एंड बहुत ही अलग वे दबा। मु इंट्रोडक्शन देबी मो एक्सपीरियंस रु। थरे कौन होता ना मु ऑफिस रे जॉब करथली बेंगलोर रे एंड सेठी समस्ते तांग निज निज रीजनल लैंग्वेज रो म्यूजिक वीडियोस को शो ऑफ करथिले एंड मो पाखरे किछि नथिला शो ऑफ करियो से तळे। बट अचानक मैं स्क्रॉल कॉल करू गोटे यंग डायरेक्टर कर गोटे म्यूजिक वीडियो आसला से वीडियोटा को मु सेठी देखैथिली एंड ट्रस्ट मी सेटा मते बहुत प्राउड फील करैथिला जस्ट बिकॉज मु मोर जो मो राज्यर संगीत को मु तांको पाखे नेकी देखे पाली एंड विथ सेतिकी प्रोडक्शन थिला सेतिकी म्यूजिक थिला सेतिकी स्टोरीज थिला एंड सेतिकी लिरिक्स भी थिला। आउ मो सांग माने एया भी कहथिले कि से लिरिक्स न भी बुझी पाले से माने से जो म्यूजिक वीडियो स्टोरी देखिकी से जानी पाले कि गीत कौन थिला। लेट्स वेलकम मिस्टर राजा दास आवर फिल्म डायरेक्टर। तो राजा जी आम आरंभ करी आपन थारु वेलकम टू आवर शो एंड थैंक्स अ लॉट कि तुम एते शॉर्ट नोटिस तुम मानि गला हमर शो को आसिया पे। अरे मु आगो मेंशन करबी आकाश का विषय रे। आकाश को से तो मोर फर्स्ट एनकाउंटर हेतला अराउंड 2017 रे आमे गोटे प्रोजेक्ट करथिलु। से प्रोजेक्ट रे कोन के मु भी से टाइम रे बहुत बिगिनर थिली आउ आकाश तांको पूरा टीम मते से टाइम रे बहुत सपोर्ट करथिले गोटे प्रोजेक्ट पई आ मते तांको थैंक्स कहया पई भी गोटे बहुत लंबा पीरियड हे जायतिला। तो जाऊ फाइनली मते एतिक सुजोग मिलला तो मु कोन की मु मते फील होय जे मु त मन में केबे किछि करनी। तो एटा बहुत ही मो पई छोटो कथाडे जे तमने डाकला मासना था। ट्रस्ट मी भाई दैट वाज अ बिग मोमेंट फॉर अस बिकॉज को भी टाइम रे आमे निजो को धन्य फील करू कि आमे तम बिगिनिंग टाइम रे आमे तम सांगे रे थिलु तम साथ रे थिलु। सो भाई आम कह निज विषय के कह फैमिली विषय रे एंड गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन मो माइंड रे सेबेडु थिला कि केबे पचारि पार नथली बिकॉज सेतला आमे देखलु राजा भाई डायरेक्टर राजा डी काहे के डी कोन पई हे गला ना मो से टाइम रे मो बहुत जगह रे बहुत अलग अलग अल्टर आंसर देछि को आंसर टा के भी भाबु छबिगा यही क्वेश्चन रे बहुत सारा एबल अल्टर आंसर देछि दिसिले कोन पई ना माने गोटे छोटिया ना आटे मने रहिबा पई पार्टी को जल्दी बाहर जियो। तो कथाटा हां माने मो नॉर्मल 10टा ना नेबी हठात एमते गोटे अखडा नाडे नेबी तो कोटा मने रहबो लोक अखडा नाटा ही मन रखे राजा डी राजा दास तो बहुत जण थिबे राजा डी गोटे आसीबो ना गण से बेला किछि आ। अच्छा भाई अब फैमिली रे के कोन फैमिली सब सपोर्ट करूथले फर्स्ट रु एतले तुम भाई कहिथिबो कि हां मु जाउची मु फिल्म इंडस्ट्री जेबी तो फैमिली कर कोन रिएक्शन थिला। पैम्पर्ड चाइल्ड एक्चुअली छुआ बेला ऑलरेडी जे तो पूरा फैमिली छोटो छुआ थिली सानो थिली सबटु मो दी भोणी दी जण को मैरिड जण एडिटर अछन ओटीवी रे आ मो बापा जण कॉस्ट्यूम डिजाइनर से अराउंड 150 प्लस फिल्म्स करछन ब्लैक एंड व्हाइट टाइप रो काम करछन सी 3 टाइम स्टेट अवार्ड विनर आउ सी तांको थ्रू रु मते एंट्री मिल जायतला फिल्म इंडस्ट्री रे जोटा कि बेसिकली न्यू कमर्स मानु का मिलिबाटा प्रॉब्लम हुए बट तापर जो सर्वाइवल टा तम निजर स्ट्रगल तमे आगु को बढ़ियो केमति सेटा तमे तमको मे भी एंट्री मिल जिवो बट ताकू ने कि आगु को बढ़िबाटा तम निजर टैलेंट सेटा। राइट भाई ठीक कथा लागिला किंतु भाई मुडा पचारे चाहूची एज अ न्यू कमर जेतले भाई तमे आस्थिलो इंडस्ट्री को आस्थिलो हेतले बहुत दिग्गज भी थिले सो तांको भितरे तमे केमति बाहर की ऊपर को पळे आसिलो स्ट्रगल कोन थिला कोन आमे एज एन आउटसाइडर एज एन ऑडियंस हमें जानिया चाहूचु कि जेतले न्यू कमर एक्चुअली आसे इन अ ओशन कि जोथि कि बहुत दिग्गज कलाकार थांदी से निजो को कोन फील वे को इनसिक्योरिटीज थाए आ कोन आसे कि आमे कोन करिले आगु को जाई परिबो कोन स्ट्रगल थिला। तो बिगिनिंग टाइम रे बहुत सारा इनसिक्योरिटीज थाए जते बेले क्योंकि आमे सेते बहुत होपफुल है कि थाउ माने प्रथम लोभटा थाए जे एटलीस्ट गोटे काम हो गोटे काम रो यार ना ना अरे बहुत जिंस और बारे एटा करे सेटा करे अछि ता भीतर बहुत जण मिसंती बहुत जण होप दियंती बहुत जण आगु नि जंती हठात हाथ छड़ा कर दियंती बहुत प्रोजेक्ट सुएनी बहुत प्रोजेक्ट डिस्कशन ने रह जाए बहुत प्रोजेक्ट्स अधारे बंद हो जाए किछि प्रोजेक्ट बाहर जाए। तो एई वाला स्ट्रगल टा एम्ति रहे माने सब आर्टिस्ट कर सब बिगिनर माने एई फेस दे माने गति करंती तांको बिगिनिंग स्टेज टा तबरे आ कोन कि फर्स्ट को जे ना गोटे जेंति हमें ताळ कथा को जेंति बीट्स कथा को जेंति लाइफ रो भी गोटे बीट अछि से बीट टा को प्रॉपर बीट टा को धरिया पड़ो को बीट रे जाउछि तब लाइफ
ସେଇ ବାଟରେ ହିଁ ଯିବ ତମ ଜିନିଷଟା। ତ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ରାଜା ଭାଇ ତାଙ୍କ ଲାଇଫର ଠିକ୍ ବିଟ୍ଟାକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ସେଇ ବିଟ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଚାଲିଥାଉ। ନାଇଁ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ ତ ରହେ, ମାନେ କଣ କି ତମେ ସବୁଦିନ ଭଲ କାମ କରିପାରିବନି, ତମେ ସବୁଦିନ ଖରାପ କାମ ବି କରିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ତମ ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ୍ ଡେ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଡେ ଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସେମିତି। ମାନେ ମୋର ବି ବହୁତ କାମ ଚାଲିନି, ବହୁତ କାମ ପିଟି ଯାଇଛି, ମୋର ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ତ ୱାସ୍ ଆଉଟ୍ ପୁରା। ତ କଣ କି ଅପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ସ ରହେ, ବାକି ଆମେ କଳାକାର ଆମକୁ ବି ଫିଲ୍ ହୁଏ ଯେ ନା ୟାର ବେଟର କରିବା, ନିଜ କାମର ଅନସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ରହେ ସବୁବେଳେ। ତ ଏଇଟା ହିଁ ଲାଇଫର ଜିଷ୍ଟ। ଇନ୍ସପିରେସନ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲା କି ମତେ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନରେ ଯିବାର ଅଛି? ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଛୋଟ ବେଳା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନା ଏମିତି ଅଚାନକ କିଛି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ହେଲା ଲାଇଫରେ ଯୋଉଟା ହଁ ମତେ ଏଇ ଲାଇନରେ ଯିବାର ଅଛି? ଇନ୍ସପିରେସନଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟେଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମୁଁ କେବେ କୋଉ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ମାନେ ଷ୍ଟିକ୍ ଅନ୍ ହେଇକି ରହିପାରେନି। ମତେ 5 ଦିନରେ ମୋର ମୁଡ ସୁଇଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କ୍ରିକେଟର ହବାର ଥିଲା, ତାପରେ ହିରୋ ହବାର ଥିଲା, ହିରୋ ହବା ପରେ ଡିରେକ୍ଟର ହବାର ଥିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ମୁଁ ପଳେଇଲି ମାର୍କେଟିଂ ଲାଇନକୁ, ମାର୍କେଟିଂ ରୁ ଆସିକି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ। ଲାଷ୍ଟ 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଷ୍ଟିକ୍ ହେଇ ପାଇଲି ଯେ ନା ମତେ ଏଇଟା କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଟିଲ୍ ଏଣ୍ଡ ମତେ ଏହା ହିଁ କରିବାର ଅଛି। ଇନ୍ସପିରେସନ କଣ କି ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ରିସିଏସନ ମିଳେ, ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେନି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଚାଲିଯାଏ ନା, ହିଟ୍ କରିଯାଏ କି କ୍ଲିକ୍ କରିଯାଏ, ସେ କାମ ଗୁଡା କେବେ ତା ପଛରେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ନଥାଏ, କାହାର ବି ନଥାଏ। ଏଟା ଚାଲିଯିବ, ହିଟ୍ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ରାତାରାତି ଷ୍ଟାର ହେଇଯିବ, ଏଟା କାହାର ବି ନଥାଏ। ଗୋଟେ ମନରେ ଗୋଟେ ଡରଟେ ଥାଏ ଯେ କି ମାନେ ମନରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇଚ୍ଛାଟା ଥାଏ, ସେଟା ହଉଛି କଣ କହିଲ, ଯେତେବେଳେ ହବ ରାତିକେ ହାତୀ ହବ ଜିନିଷଟା। ସମସ୍ତେ ସେଇ ହୋପ ନେଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆରେ ଯେତେବେଳେ ହବ ବଡ କି ହବ, ଟିକିକି ରହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସେଇଠୁ ଇନ୍ସପିରେସନ ଆସେ। ମୁଁ ଯୋଉ ଟିକେ ଟିକେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଣିଲି କି ଭାଇ ତମେ ମେଡିକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଲାଇନରେ ବି ଯାଇଥିଲ। ସୋ ମତେ ଏଠି ଜାଣିବାର ଅଛି କି ସେଟା ଫର୍ଷ୍ଟ ଥିଲ ନା ଆଗ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ ଥିଲ, ତାପରେ ଏମଆର ହେଲ, ତାପରେ ପୁଣି ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ? ନା ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନରେ ଥିଲି, ଫିଲ୍ମ ଲାଇନରେ ଏଡି ଥିଲି। ଅରାଉଣ୍ଡ 2009 ରୁ 2015 ଯାଏ ମୁଁ କାମ କରିଛି ଏଡି ହିସାବରେ। ଅରାଉଣ୍ଡ 20 ଫିଲ୍ମସରେ ମୁଁ କାମ କରିଛି। ପ୍ରାୟ ବଡ ବଡ ଡିରେକ୍ଟର ଓଡିଶାର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏଡି ହିସାବରେ କାମ କରିଛି। ତାପରେ ମତେ କଣ କି ସେତେବେଳୁ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଯାଉଥିଲା, ଫିଲ୍ମର ବଜେଟ୍ସ କମି କମି ଯାଉଥିଲା, ଆମ ମାନଙ୍କ ରେମ୍ୟୁନରେସନ କମି କମି ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଏତେ ବି ଫିଲ୍ମ ହଉନଥିଲା। ଲୋକ ଅଲରେଡି ରିଜେକ୍ଟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି ଫିଲ୍ମସକୁ, ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମସକୁ। ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ମୋର ଜଣେ ଥିଲେ, ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ ସେ ଟାଇମରେ, ସିଏ ମତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆରେ ଏଠି ତ କିଛି ହଉନି, ଘଟଣା ଘଟୁନି, ତ ତମେ କାହିଁକି ଜବ୍ କରୁନ? ତ ମୁଁ ଜବକୁ ପଳେଇଥିଲି 2 ବର୍ଷ। ତ ସେଠି ଗୋଟେ ସେଟଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଥିଲା। ଦେନ୍ ମୋର ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଲା। ବ୍ରେକଅପ୍ ପରେ ମୁଁ ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଜବ୍ ଛାଡିକି ଫିଲ୍ମ ଲାଇନକୁ ଆସିଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଚାଲିଲା କାମ, ପ୍ରଫେସନ ହେଇଗଲା ଆଉ। କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ପ୍ଲାନ୍ ନଥିଲା କିଛି ଜିନିଷ। ରାଇଟ୍। ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଥାଏ ଆଜ୍ ଏ ଏଡି, ଯେଉଁ ଏଡି ଆପଣ ଥିଲେ ଏବେ ଡିରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଏଡିରୁ ଆଉ ଡିରେକ୍ଟର ଭିତରେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଥାଏ କାମରେ? ବିକଜ ଆଜ୍ ଏନ୍ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ, ବିକଜ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ କ'ଣ ଜାଣିଛି, ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍, ଆମେ ମାନେ ଏଠି ଏଇଟା ବି ଜଣାବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଦା ପଛରେ ଯାହାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମଟା ଏତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୁଏ, ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ ଥାଏ? ଆଜ୍ ଏନ୍ ଏଡି ଆଉ ଡିରେକ୍ଟର ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଥାଏ କାମର? ଡିରେକ୍ଟର ହଉଛି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅଫ ଦ ସିପ୍। ଆଉ ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ମାନେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଟ୍ରକରେ ଚଲେଇଲା ବେଳେ ବି ହେଲ୍ପର ଦରକାର ହୁଏ। ମାନେ ବେସିକାଲି ମୁଁ କାହାକୁ ଅଫେନ୍ସ କରି କହୁନି, ମାନେ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ଟରକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଏଡି ମାନେ ଥାନ୍ତି। ଆମେ ହେଲ୍ପ କରୁ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କୁ, ଲାଇକ୍ ହଉ ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ଟର କୋଉ ଟାଇପର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ ନ କରୁ। ଡିରେକ୍ଟର ତ ଟୋଟାଲ ଫିଲ୍ମକୁ ବନାଏ, ସେ ତା ଇମାଜିନେସନରେ ସେ କଳାକାରକୁ ଆଣେ, ସେ ଗପକୁ ମୁଭ୍ କରେ, ସେ ଗୀତ ପୁରାଏ, ସେ ଫାଇଟ୍ ପୁରାଏ, ସେ ଇମାଜିନେସନଟା ସିଏ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ। ସେ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମଟା ଫାଇନାଲ ଆଉଟପୁଟଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତା ଇମାଜିନେସନ ଆଗ ତିଆରି କରିଦେଇଥାଏ, ତାକୁ ସେ ଇନପୁଟ କରେ। ଓକେ, ମୁଁ ତ ରାଜା ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛି। ସୋ ରାଜା ଭାଇ ତ ସବୁବେଳେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲୁକ୍ସ ଥାଏ। ତ ରାଜା ତ ମୁଣ୍ଡ ନା ନା ଏବେ ବି ଦେଖା ହେଉଛି ରାଜା ଭାଇ, ତ ମାଇଣ୍ଡକୁ କେବେ ଆସିନି କି ମତେ ଆକ୍ଟର ହବାର ଥିଲା? ହ୍ୱାଇ ଡିରେକ୍ଟର? ବିଂ ଭେରି ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ଡ ଲାଇଫର, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନିଡ୍ସ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ପ୍ରାୟୋରିଟିଜ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ଆଉ ବୋଝ ବଢେ, ଫ୍ୟାମିଲି ହଉ କି ଅଲଗା ଟାଇପର ଜିନିଷ ହଉ। ତ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ସାରା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦରକାର ନିଜକୁ, ଆଉ ସେତିକି ମେଣ୍ଟେନ ମତେ ଫିଲ୍ ହେଲାଣି ଯେ ମୁଁ କରିପାରିବି। ଯେହେତୁ ବହୁତ ହି ମାନେ ହେକ୍ଟିକ୍ ଥାଏ ଲାଇଫ, ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରୁନା, ଡିରେକ୍ଟର ମାନେ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଆକ୍ଟିଂ ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ହେଲିନି।
କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କି ଭାଇ ତମେ ବହୁତ ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଂ ରୋଲ୍ ଥିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟକାଟିଆ ରୋଲ୍ କରିଛ ହଁ ମହିଷାସୁରରେ ତମ ରୋଲ୍ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଫିଲ୍ମ କରିଛି ଆଣ୍ଟାଗୋନିଷ୍ଟ ବଟ୍ ନଟ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ମୁଁ ସେତେବେଳେ 4-5 ଦିନ ଫ୍ରି ଥାଏ କି 10 ଦିନ ଫ୍ରି ଥିବି ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମରେ ହିଁ କରେ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଫ୍ରି ଥାଏ ଜାଣିଛି ଯେ ହଁ 10 ଦିନ କାମ କିଛି ନାହିଁ ପେପର ୱାର୍କ ହେଇକା ଅଛି କି କ'ଣ ଦେନ୍ ମୁଁ କରିଦିଏ। ଆଚ୍ଛା ଇଫ୍ ନଟ୍ ଡିରେକ୍ଟର ରାଜା ଭାଇଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫ୍ ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହବ ରାଜା ଭାଇଙ୍କୁ କୁହାହବ କି ତମେ ଡିରେକ୍ଟର ହେଇପାରିବନି ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବନି ତମେ କ'ଣ ହବାକୁ ଚାହିଁବ? रिच किड माने पूरा बिगड़ा हुआ औलाद जो बोलते हैं पूरा बसिबी पैसा खाइबी एज करिबी। अच्छा और किछि माने हॉबीज वगैरह कौन थाए राजा हिंगर माने अपार्ट फ्रॉम मूवीज बिकॉज़ सबबेले मूवीज को लाइफ रे सेंटर हे की थाए राइटिंग हॉबीज गीत सुनिया राइटिंग थॉट्स डिस्कस करिया किछि हठात पळे से का फोन करके सुनी दे गप्प सुनिया बहुत भल लागे मते माने माहौल जो मु जोटी भी मते फील होय जे मु जोटी भी जाय 4-5 जण बसतांदी शुणा दे 2-3 घंटा तो शुणाती मुझे माहौल टाको टे गरम कर दे। तो राजा भाई हमर चाय पर्सन ना कॉफी पर्सन? चाय पर्सन ऑलवेज। अच्छा हमर जो रियल लाइफ रे मु देखु छी अपन पूरा काम अछंदी कॉन्फिडेंट कूल बिहाइंड द कैमरा राजा भाई केमती थांदी चिल्लांती शॉट्स न मिले रागी जानती हम गोटे गाइडलाइन ने काम करू सब जिनसर गोटे लिमिटेशंस थाए बजेट रो हो टाइम रो हो परसेप्शन रो हो परफेक्शन रो हो सब जिनसर गोटे लिमिटेशन थाए आपन को गोटे लिमिटेशन भितर परसेप्शन परफेक्शन इमेजिनेशन सब देखार अच्छे तो बेले बेले कौन ना प्रोडक्शन तरफ मिसमैनेजमेंट हेले डायरेक्टर प्रेशर गोटे माने आर्टिस्ट जदी रिटेक्स ऊपर रिटेक्स दे चलची सेटा भी समय जाउछ ना दिन गडुछ ना पैसा प्रति आपनकर समय योर टाइम रन्स मनी समस्त सिटी पैसा नियंती समस्त को भाई किछ नहीं बट से प्रेशर टा डायरेक्टर ऊपर थाए तो ओवर द टॉप माने जिंस हुए तो ऑब्वियसली एग्रेशन गोटे ह्यूमन नेचर एटा केतले बाहर जाए बट बहुत कम समय पे रहे जिंस गुड़ाक कारण अधिक समय रहिले काम करिया मुश्किल है जाए निज निज गाइडेंस टा भी दरकार गोटे आर्टिस्ट को जदि जने न शिखिबो जल्दी भी तो चिल्लै की शिखै परिया तको। अच्छा राजा भाई जतले हम ओडिया म्यूजिक इंडस्ट्री रे एते किछि भलो भलो गीत नथिला अचानक से गोटे वेव ऑफ रोमांटिक सॉन्ग्स आसिला माने से गीत गुड़ा को शुणिले एंड विथ ब्यूटीफुल स्टोरीज आम देखिले भी आम जापर कि गीत कौन मुझे जमी इंट्रोरे कही कि मोर जो सांग मैंने देखिले नन ओडिया सांग मैंने लिरिक्स बुझीपारे से वीडियो देखिए जानले कि हाँ ये गीतटा कौन ये गीतटा कौन पे है ब्यूटीफुल स्टोरीज ब्यूटीफुल वीडियोज ब्यूटीफुल गीत एत रोमांस तुम भितर आसला कौट लाइफ रे किसी एमती रोमांटिक स्टोरी लाइन चलती ना चली ना आगू चलो हम जो गपटा बाहर करू कोडी पढ़ी थाउ कोडी सुनी थाउ कोडी देखि थाउ कोडी भाबी थाउ कि कोडी एक्सपीरियंस कर थाउ सेठु ही आसे गपटा आउ फिल्म्स रोमांटिक फिल्म्स देखिया भल लागे शाहरुख खान रो फैन जेतु आउ घटना दुर्घटना तो लाइफ रे थाए समस्त थाए ताले लाइफ रे एमती किछ एबे चलनी एबे जस्ट रोमांटिक फिल्म जो वीडियो गुडा छै सेटा सब गोटे आउट ऑफ माइंड आस ब्रो एज हिसाब रे निजो टेस्ट ऑफ मेकिंग चेंज होय मुझे क्राइम ड्रामा ऊपर अधिक फोकस करछे। राइट राइट राजा एबे तो तुम बहुत फैंस होथिबे बहुत बहुत फैंस थिबे तो गोटे क्रेजीएस्ट एनकाउंटर विथ फैन माने जो गोटे फैन संगे माने से गोटे फील होतो एक्चुअली मु स्टार हे गेली एमिति फैन मोसे कथार्ता होचंती एमिति के आछी गोटे फैन गोटे पूरा अलग पागला फैन गोटे पागला तो कहि होबनी गोटे गोटे दिलदारिया फैन मु मते लोक सुनी चंदी मते देखि नाथि कि चिन्हि ना माने मते जानि चंदी हां कि गोटे डायरेक्टर अछि गीत फित करे भलो भलो करे तो मुझे मत लगे मत डाई हार्ड फैन कि अच्छा एप्रिसिएशन मिले लोक जे भल काम कर इम्प्रूव कर मत से फील है लाइफ एमती ही चलती माने गोटे रेगुलर बिजनेस। राजा ही तुम एज ए न्यू कमर काम आरंभ करथिलो सेतले मु गोटे जिनिस नोटिस करछि तुम ये नुआ नुआ म्यूजिक वीडियो स्टार्ट करथिलो तुम सब न्यू कमर मानक नेकी ही म्यूजिक वीडियो स्टार्ट करथिलो कहीं आई डोंट थिंक कि माने कि हाँ टिके टिके एक्सपीरियंस सम एक्चुअली मैक्सिमम न्यू कमर थिले सो सेटा केमती माइंड कर डर लगे कि हाँ सब न्यू कमर नेले काले मो करियरटा बर्बाद हो जिवो कि जदि सब यंग पिला को नेबी मिसिकी आम आगू बढ़ू सेटा केबे डर लगे बिकॉज डर कौन स्कोप एते मिलेनी आम मानक हमको हम जानिलु मार्केटटा है आउ गोटे 30,000 40,000 आम जो स्टार्ट करूँ 40,000 50,000 टकर मार्केट थी म्यूजिक वीडियोज आउ जन को 40-50,000 टका मागिबा भी आमको बहुत सारा चपल हसिया पड़ता मासे दौड़ा पड़ता तो सीटा मो बिगिनिंग थिला जोटा मो नुआ स्टार्ट करथली न्यू कमर्स मान स्टार्ट करिया सेतरे को कि समस्त जेतरे बिगिनर हिसाब रे मो जणा
ସମସ୍ତେ ନିଡି ଥାନ୍ତି ମୁଁ ବି ନିଡି ଥିଲି ମୋ ସହିତ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବି ନିଡି ଥିଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ନିଡି ପିପୁଲ ମିଶନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ବାହାରେ ତ ଏମିତି ବାହାରିଥିଲା ତ ତାପରେ ଫିଲ୍ ହେଲା ଯେ ନ୍ୟୁ କମର ମାନେ ଗୋଟେ କାମ କଲେ ତାଙ୍କଠୁ ବି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆମେ ନୂଆ ଜିନିଷ ବି ଦେଇପାରୁଛେ ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ କାମ କରୁଥିଲୁ ବହୁତ ବହୁତ ମେକର ବହୁତ ବହୁତ ଆକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଆମ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଏତେ କମ୍ଫର୍ଟ ଫିଲ୍ କରୁନଥିଲେ କାରଣ ଏଇ ନୂଆ ପିଲା କରୁଛି କଣ କରିବ କଣ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟୁ କମର୍ସ ଆମ ପାଇଁ ହିଁ ବେଟର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ରାଇଟ୍ ମୁଁ ଦେଖିଛି ରାଜା ଭାଇ ବହୁତ ଆପଣ ନ୍ୟୁ କମର ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି କମେଣ୍ଡେବଲ୍ ଜବ୍ ଆଣ୍ଡ ତାଠାରୁ ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ କେତେ ନ୍ୟୁ କମର ଆଜି କୋଉଠି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ତ ରାଜା ଭାଇ ଆମ ରିଅଲ ଲାଇଫଟା ତମ ରିଅଲ ଲାଇଫଠାରୁ କିଛି କେତେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ଅଛି କି ଭାଇସ୍ ବର୍ଷା ରିଅଲ ଲାଇଫଟା ରିଅଲ ଲାଇଫଠାରୁ କେତେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ଅଛି କେବେ ଲାଇଫ ଗୁଡ଼ା କେବେ ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟେଡ ହେଇକି ଅଛି ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟ ନା ମୁଁ ମୋର ମାନେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫ ମୋର ଏତେ ହେଭି ଯେ ମୋର ରିଅଲ ଲାଇଫ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ ମୋତେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସମୟ ଦେଇପାରେନି ଆଉ କଣ କି ଏଠି ଡିରେକ୍ଟରର କାମ ଖାଲି ଡିରେକ୍ଟ କରିକି ମାନେ ସରିଗଲା ବୋଲି ନୁହେଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କାମ ଆଣିବାକୁ ପଡେ ସେ କାମଟାକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡେ ବନେଇବାକୁ ପଡେ ତାର ରିଲିଜ ରହିବାକୁ ପଡେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ପ୍ରୋସେସଟେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ସାରା ଆମକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସେସ୍ ଦେବାକୁ ବି ପଡେ ଆଉ ରାଜା ଭାଇ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଏବେ ଆଜିକାଲି ମଝିରେ ଚାଲିଥିଲା ଯେଉଁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକର କି ଆମେ ଯେ କ୍ଲାସିକ୍ ସଙ୍ଗ୍ସକୁ ରିମେକ୍ କରୁଛୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତା ଉପରେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟୁଜ୍ କ'ଣ କି ଆମେ କ୍ଲାସିକ୍ ସଙ୍ଗ୍ସକୁ ରିମେକ୍ କରିବା କଥା ନା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଯଦି ଜିନିଷର ରିୟୁଜ ହେଇପାରୁଛି ଯେମିତିକି ଯଦି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଖରେ ତା ନିଜର ରାଇଟ୍ସ ଅଛି ସେ ଗୀତର ସେ ଯଦି ତାକୁ ରିୟୁଜ କରିକି ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରି ପାରିଲା ବିଜନେସ ପର୍ପଜ ପାଇଁ ସେ ତ ଓନର ଠିକ ଖରାପ ଯଦି ବିକୃତ କଲେ ତ ଅଲଗା କଥା ଯୋଉଟା ଜଣେ ବିଜନେସ ଦେଖୁଛି ସେଟା ତା ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ନା ଆମେ ଆଜ୍ ଅ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଅଡିଏନ୍ସ କୁ ବି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଯଦି ପୁରା ମାସ୍ କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଖରାପ ଜିନିଷ ତାକୁ ଲୋକ କିଛି ଏଣ୍ଟରଟେନ ବି ହଉଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆଉ କଣ କହିବ ସେଥିରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ୱେରେ ଆପଣଙ୍କ ମତେ ବି ସେ ଠିକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଦ ଡେ ଗୋଟେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ହେଲେ ତ ଖରାପ ତାକୁ ଯଦି ଭଲ ସେପ୍ ଦେଇକି ତିଆରି କରାହଉଛି ଦେନ୍ ଫାଇନ୍ ବିକଜ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପୁଚୁକି ଗାଲି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ଲାସିକ୍ ଗୀତ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ରିମେକ୍ ବି କରାହେଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରିମେକ୍ କରାହେଇଛି ତ ଆଜ୍ ଏନ୍ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମୁଁ ଏହା ଜଣାଇବି କି ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ରିମେକ୍ସ ରହିବା ଆଗକୁ ଦେନ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବୁ ରିମିକ୍ସ ର ବି ଗୋଟେ ସିଜନ ଥିଲା ଏବେ ରିମିକ୍ସ କୁ କେତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ବହୁତ ସାରା ତାମିଲ ରିମେକ୍ ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ବି ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଯାଇଛି ରିସେଣ୍ଟ ଟାଇମ ର କଥା ତ ଗୋଟେ ଫେସ୍ ସେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷଟା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା ଏବେ ମେ ବି ମତେ ଲାଗୁନି ଲୋକ ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ଫିଲ୍ମ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାର ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଥାଏ ଫିଲ୍ମ ମେକର ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଫିଲ୍ମ ବନେଇବା ପାଇଁ ସୋ ରିଲ୍ ହିସାବରେ ଦେଖେଇକି ଯେ ମୁଁ ଡିରେକ୍ଟ କରିପାରିବି ବୋଲି ଫିଲ୍ମ ଇଜ୍ ଫିଲ୍ମ ଯେତେବେଳେ କରୁଥାଉ ସେତେବେଳେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିଜ୍ ବହୁତ ଥାଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓଜରେ କ'ଣ କି ଆମେ 2 ଦିନର କାମ କରୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋତେ କିଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଫିଲ୍ ମୋ ଇଲାକା ମୁଁ ଏଠି ଖେଳିଲି ବଟ୍ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରିସ୍କରେ ରହେ ଯେ ବହୁତ କାରଣ ଫିଲ୍ମରେ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଥାଏ ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ନଥାଏ ଗୋଟେ 5 ମିନିଟର ରେସିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ଗୋଟେ 2.5 ଘଣ୍ଟାର ରେସିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ତ ଅଛି ଯେଉଁ ଏତେଟା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ବନେଇଛନ୍ତି ଲାକ୍ସ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଯାଇଛି କିଛିଟା କ୍ରୋର୍ସରେ ଯାଇଛି ତ ଆପଣ ଫେଭରେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ କେଉଁଟା ମାନେ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡାନ୍ସ ହେଇଗଲା ସଙ୍ଗ୍ ହେଇଗଲା ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ହେଇଗଲା କ'ଣଟା ପୁରା ଥିଲା ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ୍ କେଉଁଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଯାଉ କି କାମ କେମିତି ହେଇଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗ କରିଥିଲି ଫେଭରେଟ୍ କହିବିନି ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ଭଲ ଲାଗେ ବଟ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଏତେ ଯାଇନି ସେ ଗୀତଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ନୀରବ ଗୋଟେ କରିଥିଲି ଭାଗ ମାଗେ ଜୀବନ ସେ ସବୁ ସେଥିରେ ବହୁତ କମ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଯାଇଛି ବାକି କମର୍ସିଆଲ ହିଟ୍ ଗୁଡାକ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି ମୋ ନିଜର ଏତେ ଫେଭରେଟ୍ ନଥାଏ ଯୋଉଥିରେ ମେହନତ ଥାଏ ବହୁତ ସାରା ସେଟା ଭ୍ୟୁଜ୍ ଯାଏନି ଆଉ ଫାଇନ୍ ବଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଅଡିଏନ୍ସ ଅଛି ଆଉ ଆମକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଉପରେ ବି ଆମେ କାମ କରିଛୁ ଆମ ସୋ ରିଲ୍ସ ବି ଅଛି ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ରାଜା ଭାଇକୁ କମ୍ ମ୍ୟାଟର କରେ ପଇସା ମାନେ କେତେ ପଇସା କମେଇଲା ସେ ମୁଭି ନା କେତେ ନିଜକୁ କେତେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ ହେଲା କି ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଇ ମୁଭିଟା କରିଲି ବୋଥ୍ ଟୁ ସର୍ଭାଇଭ୍ ପଇସା ତ ନିହାତି ଦରକାର ଆଉ ଟୁ ସର୍ଭାଇଭ୍ ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ବି ମିଳିବା ନିହାତି ଦରକାର କାହିଁକି ନା ନହେଲେ ତମେ ଯଦି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କରୁଛ ତମେ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ହେଇନ ତମେ ଆଗକୁ ବି ସେମିତି କରିବା କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ
ଆପଣ ଉପରେ ଜଣେ ଯଦି ପଇସା ଲଗାଉଛି ସେ ଯଦି ତମକୁ ରିଟର୍ନ ନ ତମେ ଯଦି ତାକୁ ରିଟର୍ନ ନ ଦେଇପାରିଲ ତମର ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଜିରୋ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ରାଜା ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା କି ଯଦି ତମକୁ ଗୋଟେ ଆସିବ ତମକୁ ଗୋଟେ ଚଏସ୍ ଆସିବ କି ଆଇଦର ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ ମୁଭି କରିବାର ଅଛି କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ମସାଲେଦାର ମାନେ ପଇସା ମେକିଂ ମୁଭି କରିବାର ଅଛି, ତମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ? ଅବଭିୟସଲି କମର୍ସିଆଲ ଚାହିଁବି, କାରଣ ପଇସା ଯୋଉଥିରୁ ଫିନାନ୍ସିଆଲି ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ ଫିଲ୍ମସ୍ କ'ଣ କି ଲିଟରାଲି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ଯେ ମେକିଂ କରନ୍ତି ସେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଫିଲ୍ଡଟା। ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମର ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲାଗେ କି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୁଏ ସେଥିରୁ ରିଟର୍ନ ଆସିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଥିରୁ କ'ଣ କି ବହୁତ ସର୍କଲ ଗୋଟେ ଚାଲେ, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସର୍କଲଟେ ଚାଲେ। ଯଦି ଜଣେ ରିଟର୍ନ କରିବ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରକୁ ଯଦି ତା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରିଟର୍ନ ଆସୁନି ଦେନ୍ ସେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କେବେ କରିବନି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ନ କଲେ କ'ଣ ହବ ଗୋଟେ ସର୍କଲଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ଜଣ ସର୍ଭାଇଭ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଯୋଉ ହଲ୍ ବାଲା ହୁଅନ୍ତୁ କି ବହୁତ ବଡ଼ ସର୍କଲଟେ ଗୋଟେ ମାନେ କମର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ମରୁ ବହୁତ ଖାଲି ଜଣକୁ ଲାଭ ହୁଏନି, ବହୁତ ମାସକୁ ଲାଭ ହୁଏ। ରାଜା ଭାଇ ତମେ କ'ଣ ଚାହ କି ମୁଭି ଗୁଡ଼ାକ ହଲ୍ସ ରିଲିଜ ହଉ କି OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରିଲିଜ ହଉ? ବିକଜ ଯୋଉ ପାଣ୍ଡେମିକ ହେଲା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଏରା ବାହାରିଲା କି ଆମେ ଯୋଉ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରିଲିଜ କଲୁ, ହଲ୍ସ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ସୋ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ କୋଉଟା ଅଧିକ ରିଚ୍ ଦିଏ ଅଡିଏନ୍ସକୁ? ସିନେମା ଇ ସିନେମା, ଗୋଟେ ବିଗ ସ୍କ୍ରିନରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅଲଗା, ଆଉ OTT ଛୋଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟିଭିରେ ଦେଖିବା ବି ଫିଲିଙ୍ଗ ଅଲଗା। ସୋ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଯେ ବୋଥ୍ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଜାଗା ପାଇଁ ଠିକ୍ ସେଇଟା ସେଇଠି ରିଲିଜ ହବା ଦରକାର। ଯଦି ଗୋଟେ ମାସି ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି କି ଜଣେ କମର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି ତାହେଲେ ହଲ୍ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଆସିବା ଦରକାର ସେଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ। ରାଜା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା ଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ? ଆପଣ ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ଆପଣ କେମିତି ପାଇଥିଲେ? ଜବ୍ କରୁଥିଲି ସେ ଟାଇମ୍ରେ, ସେ ମେଡିସିନ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଥିଲି। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସାନୁ ଭାଇ ଜଣେ ଆକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସୁଧାଂଶୁ ଭାଇ, ସିଏ ଏମିତି ଆମେ ଏମିତି ଯାଉଥିଲୁ ପାସ୍ କରିଗଲି ତାଙ୍କୁ, ସେ ଦେଖାହେଲେ ଡାକିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଫିଲ୍ମ ଲାଇନରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି ସେତେବେଳେ। ସେ ମତେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ହେଉଛି ଆଉ ମିଶିକି କରିବା, ମୋ କମ୍ ପଇସା ଅଛି 12-15 ହଜାର ଟଙ୍କା ଅଛି। ବୋଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ମାନେ ମୁଁ ତ କାମ ଭୁଲିଗଲିଣି, ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ କ୍ୟାମେରା ଧରିବା କ'ଣ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ସେଇଠୁ କରିଥିଲୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା, ମାନେ 6-7 ମାସ ଲାଗିଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ଆପଣ ମୁଭିଟା ଅଛି ହଲ୍ସ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ଥାନମ୍, ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କ'ଣ ମୁଭି, କେମିତି ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ କ'ଣ, ଆଣ୍ଡ ତାର ଯୋଉ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ଅଛି ଯୋଉ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଆପଣ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ବହୁତ ହି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥାଟେ କହିବି। ଫିଲ୍ମଟା ତ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, 2019ରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଫିଲ୍ମଟା। ଆଉ ଫିଲ୍ମକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ ଥିଲା, ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ଥିଲା, ତାପରେ ହଲ୍ର ଇସ୍ୟୁଜ ଥିଲା, ହଲ୍ ମିଳୁନଥିଲା, ନହେଲେ ତାପରେ ଆଉଟଡେଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଫିଲ୍ମଟା। ଅବିକା ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର ଅଡିଏନ୍ସ ଆମର ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମସକୁ ଆଫ୍ଟର ଦମନ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ପ୍ରସ୍ଥାନମ୍ ସେତିକି ଲୋକଙ୍କର ଇଏ ରିଚ୍ କରିପାରିଲାନି, ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ରିଚ୍ କରିପାରିଲାନି। ତ ଫିଲ୍ମଟି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆଭରେଜ ରିଆକ୍ସନ୍ସ ଥିଲା ପବ୍ଲିକର। ଏଇଟା ମାନେ କିଛି ବ୍ଲେମ୍ କାହା ଉପରେ, ଯେ କି ରଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେଲା କି ପୂର୍ବରୁ ରିଲିଜ ହେବାର ଥିଲା ଏବେ ହେଇଗଲା? ନାଇଁ କିଛି ବହୁତ ସାରା ଟେକ୍ନିକାଲ ଫଲ୍ଟ ଅଛି ଏଥିରେ, ମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଫଲ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ସାଇଡ୍। ଯେତେ ଯାହା ବି ହଉ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ଯେତେବେଳେ ପବ୍ଲିକ କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପବ୍ଲିକ କର ହେଇଯାଏ, ସେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ତାପରେ ସବୁ ବ୍ଲେମ୍ ଡିରେକ୍ଟର ହିଁ ଥାଏ। ପଜିଟିଭଲି ମୁଁ ସେ ବ୍ଲେମ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ମାନେ ମୁଁ ତ ମୋ ଉପରେ ନେବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଉ ମୁଁ ରେକ୍ଟିଫାଇ ବି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅଫ୍ ଶିପ୍ ଆପଣ ହିଁ ନେବେ ବିକଜ ଆଣ୍ଡ ଅପକମିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ କ'ଣ ଅଛି ରାଜା ଭାଇ? ଅପକମିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ ବିଷୟରେ କହିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କମେଡି ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ କରିଛି, ସେଥିରେ ନୂଆ ଜିନିଷଟେ, ନୂଆ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଫିଲ୍ମ ଅଛି, ଆଉ ପାୱାର ପ୍ୟାକ୍ଡ କାଷ୍ଟିଂ ଅଛି। ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ସଦର ଥାନାର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସନା। ଆମେ ଆଉ କିଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବୁନି ଆଗକୁ? ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋ ସାଚୁରେସନ୍, ମୋ ନିଜର ସାଚୁରେସନ୍ ଆସିଯାଇଛି, ବହୁତ କମ୍ କାମ କରୁଛି ଏବେ। ଏବେ ସେମିତି କିଛି କାମ ନାହିଁ ଅନ୍ ବୋର୍ଡ। ଫଗୁଣ 3 ଆସିବାର ଅଛି। ଫଗୁଣ 3 ଆସିବାର ଅଛି। ହଁ, ମୋତେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଚାରିବାର ଥିଲା। ଆମେ ମୁଭିଜ୍ର ଦେଖିଛୁ ପାର୍ଟ 1, ପାର୍ଟ 2, ପାର୍ଟ 3, ରାଜା ତମେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓଜର ପାର୍ଟ 1, ପାର୍ଟ 2, ପାର୍ଟ 3 କରୁଛ, ମାନେ ଏଇ ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପୂର୍ବରୁ ଭାବିକି ରଖିଥାଅ କି ନା କି ଏତିକି ମୁଁ ଏଇ ଗୀତରେ କରିବି, ଏତିକି ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ କରିବି, ନା ଗୋଟେ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଭାବିବ କି ନା ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏମିତି କରିବି? ଗୋ ୱିଥ୍ ଦ ଫ୍ଲୋ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରେ। ଫଗୁଣ ଯେତେବେଳେ ବନେଇଥିଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ହୁଏ, ଆମେ
तू निजे कटक रे थिबो जानछु जे हमको एमती बहुत सारा क्रॉस देखा जंती दस बाल यात्रा बेले देखा जंती फॉलो करू वीडियो भीतर से हजी जाती कंटेंट सेडू आस्तिला तो जतले ऊपर पब्लिक कर रिएक्शन अधिक भल भल आसला तो सेठू तैयारी था सेकेंड रू भी मोर इच्छा जे आउटी खेलिया टी पब्लिक माने सदा तापर एटू 3टा आस्तिला 3टा भी सरीची एबे आसी जो जनवरी रे फर्स्ट ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଆପଣ କଟକ ବିଷୟରେ କହିଲେ କଟକ ଆଜ୍ ଏନ୍ ସିଟି ଆପଣ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସେ କିଛି ପାର୍ଟ ନେଇଛି ବିକଜ ଆମେ କଟକରେ ବହୁତ ଥର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛୁ ମୁଁ କଟକରେ ମୋ ମାନେ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ ଏଜ୍ ଏନ୍ ଫିଲ୍ମ ମେକର ମୁଁ କଟକକୁ ଏତେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଦେବି ମୋତେ ସେ ଏତେ କଲଚରରେ ବଢ଼ା ଯାଇଛି ସେ ସିଟିରେ ଡଙ୍ଗା ଭସା ହଉ ବାଲିଯାତ୍ରା ହଉ ଦଶହରା ହଉ ମୋର ପ୍ରାୟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଦେଖିବ ସେଇ ଜିନିଷ ଥାଏ ତ ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ କଟକର ଗଳିକନ୍ଦି ହଉ କି କ'ଣ ମୁଁ ଯେହେତୁ କଟକ ମୋ ରକ୍ତରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଯେ ମାନେ ମୁଁ ଏଜ୍ ଏନ୍ ଫିଲ୍ମ ମେକର କଟକ ପାଇଁ ସକ୍ସିଡ୍ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ବନାନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଦେଖିଛୁ କି ସେମାନେ ପୁରା ସ୍ଲୋ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ନିଅନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମାନେ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି ରାଜା ଭାଇ ଆଜ୍ ଏନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଡିରେକ୍ଟର ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ସକୁ ନିଅନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଏବେ କି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ସେ ବି ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଇନ୍ ଅ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କେତେ ମ୍ୟାଟର କରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଇନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବହୁତ ହି ମାନେ ମୁଁ କମର୍ସିଆଲ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖଉଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମାନେ ସେମିତି ଏତେ ସୋ ଅଫ୍ କରିପାରେନି ବଟ୍ ବିଟ୍ ଅଛି ଦେହରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଜି ପାଇଲ କି ରାଜା ଭାଇ ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ ଶିଖିଛି ମୁଁ ଶିଖିଛି 2-3 ଇୟର୍ସ ଶିଖିଛି ବଡିରେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ନାହିଁ ବଟ୍ ବିଟ୍ ଅଛି ବଟ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସରଟେ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରତି ୱିକନେସ୍ ଅଛି ମୁଁ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଫର୍ମ ଏବେ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗ କରିଥିଲି ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ 2-3 ଦିନ ତଳେ ତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଯେତିକି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ତିଆରି ହେଇଛି ସବୁ ମାନେ ସେଥିରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସେଥିରେ ଅଛି ଦେଶିଆ କୋରାପୁଟ ସାଇଡ୍ର ଦେଶିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ଆଉ ସାନ୍ତାଳୀ ଆଉ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ 4ଟା ଟ୍ରାଇବ୍ ସଙ୍ଗସ୍ ଅଛି ସେଟାକୁ ସେତିକି ମୋର ୱିକନେସ୍ ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରତି ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିଜ୍ ଆସୁଛି ଯେମିତି ଆମର ଦମନ ହେଇଗଲା ପ୍ରତୀକ୍ଷା ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ମହିଷାସୁର ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆର ସବୁ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିଛି ନୂଆ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଆସିଛି ସୋ ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ରିଭାଇଭ୍ କରିପାରିବ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯେଉଁଟାକି ବଦନାମ ହେଇଥିଲା କି ରିମେକ୍ସ କରୁଛି ସାଉଥ୍ ମୁଭିଜ୍ କପିଜ୍ କରୁଛି ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗ୍ରୋଥ୍ ପଛରେ ବହୁତ ସମୟର ମାନେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚାଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ବି ହୁଏ ଖରାପ କାମ ହୁଏ ଆଭରେଜ୍ କାମ ହୁଏ ଏମିତି ହିଁ ଚାଲିବ ସାଇକେଲଟା ବଟ୍ ହୋପଫୁଲ୍ ଯେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଫେରିବେ ଆମର ମେନ୍ କମର୍ସଟା ଥିଏଟରରୁ ଆସେ ଲୋକ ପଇସା ଦେଇ ଦେଖିଲେ ଫିଲ୍ମସର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ବଢ଼େ ଷ୍ଟାରିଜିମ୍ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ବଢ଼େ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା କି ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରାପିଡ୍ ଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ରେଡ଼ି କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଥା କହିବେ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବୁ କିଛି ଭାବିବା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଆପଣ ରାଜାଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଫୁଡ୍ କ'ଣ କିଛି ବି ମାନେ ହଁ ମାନେ ଅନ୍ ଅ ଡେଲି ବେସିସ୍ ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଖାଇକି ଜୀବନ ସାରା ଚଳିପାରିବି କ'ଣ ଖାଇବେ କିଛି ବି ଯାହା ମିଳେ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଯେ ଫ୍ୟୁଚର ୱାଇଫ୍ ହବ ତାଙ୍କର ପୁରା ଲାଇଫ୍ ସର୍ଟେଡ୍ ସେ କିଛି ବି ରୋଷେଇ କରିଦେବେ ଭାଇ ଆମର ଖାଇକି ଏତେ ମାନେ जीने के लिए खाना पड़ता है जीने के लिए खाना पड़ता है फेवरेट जॉनर ऑफ मूवी कौन माने को स्टाइल ऑफ मूवी आपन थ्रिलर हो गेला कॉमेडी हो गेला कॉमेडी भल लागे मत लागे जे मो ह्यूमर लोक हसंते बेली आ डार्क फिल्म्स करे को मोर भारी इच्छा बहुत सारा किंतु एते स्कोप मिली ने बजे फेवरेट मूवी रंग दे बसंती भल लागे मते हां रंग दे बसंती फिल्म भल लागे मुन्ना भाई एमबीबीएस अगर मुन्ना भाई स्वदेश ए काइंड ऑफ फिल्म अच्छा जदि राजा को गोटे हटके मूवी बनया पे राजा को जॉनर सिलेक्ट करेंगे कि ओडिया इंडस्ट्री के जॉनर मूवी दरकार हमको एबे मते डार्क कॉमेडी फिल्म्स मते लागो से वाला फिल्म रो जॉनर आसे लोक एंटरटेन हेबे आ गोटे नुवा फॉर्म टे मिलिबो लोक को फेवरेट ओडिया सिंगर के आपन को कुलदीप पट्टे फेवरेट ओडिया एक्टर के राजा भाई मते बाबू भाई बाबू शर्मा अंती और एक्ट्रेस मस्त तारे जदि राजा भाई एबे गोटे हीरो हेबे गोटे कमर्शियल हिट गोटे रोमांटिक फिल्म करिवे तांकर हीरोइन हिसाब रे राजा भाई काहा को सब कहबे कि हम और ये हीरोइन एकले भलो हिथा नूरा फतेह ओ माय गॉड
ଆଉ ବଲିଉଡରେ ତାହେଲେ ଫେଭରେଟ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ କମେ ନୋରା ଫତେହି ନେଇପାରିବୁ? ନାଇଁ ବଲିଉଡ ହେଲେ ସାମନ୍ଥା। ସାମନ୍ଥା ଏଇଟା ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ସାମନ୍ଥା ତ ରାଜାରେ ବହୁତ ପୁରୁଣା କ୍ରଶ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଣ୍ଡ ଫେଭରେଟ୍ ଆକ୍ଟର କିଏ ବଲିଉଡର? ମିହିର ଦାସ। ବଲିଉଡର ବଲିଉଡରେ ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକୀ, ଇରଫାନ ଖାନ। ତମର ରାଜା ଭାଇ ଫେଭରେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓ କୋଉଟା ଯୋଉଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିରେକ୍ଟ କରିଛ କି ହଁ ଏଇଟା ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓ ଯୋଉଟା ମୁଁ କରିଛି? ଭାଗ ଭାଗ ଜୀବନ ଭଲ ଲାଗେ ମତେ, ନୀରବ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଏତେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁ କମର ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଚାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଫେଭରେଟ୍ ନ୍ୟୁ କମର କିଏ? କିଏ ଫେଭରେଟ୍? ସମସ୍ତେ ଫେଭରେଟ୍। ନା ଜଣକ ନା କି କାହିଁକି ନା ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଦେଇ ହବ? ସମସ୍ତେ ନିଜର। ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ କ'ଣ ରାଜା ଡିଙ୍କର? ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ମୋ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ। ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ। ଇନ୍ସପାୟାର କ'ଣ କରେ? ସେ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖିବାକୁ ଇନ୍ସପାୟାର କ'ଣ କରେ? ଇନ୍ସପାୟାର କରେ ଟ୍ରାଭେଲ। ବହୁତ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରନ୍ତି। ବହୁତ ଟ୍ରାଭେଲ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ଲାଇଫରେ କିଛି ୱିକନିଂ ପଏଣ୍ଟ କିଛି ଆସିଛି, ୱିକନେସ୍ କିଛି ଅଛି? ୱିକନେସ୍ ହେଉଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ସ। ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ସ ରିୟଲି ହର୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆମେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ହର୍ଟ, ଏଇଟା ରାଜାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ମ୍ୟାଟର କରେ ନା। ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପଏଣ୍ଟ ଆସିଯାଏ ଯେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ କରନି ତାପରେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ବି ଏତେ ଷ୍ଟାରଡମ୍ ପାଇଲା ପରେ ଆପଣ ଷ୍ଟାରଡମ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଷ୍ଟାରଡମ୍ ବି ନାହିଁ ଯଦି ଏତେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଅଛି। ଷ୍ଟାରଡମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ କେବେ ସେତିକି ଡାଉନ୍ ଫିଲ୍ ହେଇଛି କି କାହିଁକି ମୁଁ ଏମିତି କେବେ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଛି କି କେବେ ବହୁତ ଡାଉନ୍ ଫିଲ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ରାଜା ଭାଇ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ଏଇଟା କଲି, କ'ଣ ପାଇଁ କଲି, କିଛି ରିଗ୍ରେଟ୍ସ କିଛି ଥାଏ କି? ଆସେ ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସେ, ବଟ୍ ୟୁ ଚୁଜ୍ ଦିସ୍ ଲାଇଫ୍, ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ସଫର ନା, ଆଉ କିଏ ସଫର? ତ ସେଇଟା ଭାବେ କି ଚାଲ ମୁଭ୍ ଅନ୍ ଲାଇଫ୍, ମାନେ ଏଇଟା ଫ୍ଲୋ ଗୋଟେ, ଏ ଫ୍ଲୋକୁ ତ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଚାଲିଥିବ ଚାଲିବ, ଫୋନ୍ ଅପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ସ ହବ, ଏଇଟା ହିଁ ଫ୍ଲୋ। ଫୋନ୍ ଅପ୍ସ ହବ, ଫୋନ୍ ଡାଉନ୍ ହବ, ମୁଁ ସେ ଫ୍ଲୋଟା ଫିଲ୍ କରିଛି। ରାଜା ଭାଇ ଲାଇଫରେ ହ୍ୟାପିଏଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିଲ୍ ଡେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି? ହ୍ୟାପିଏଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ୟୋର ଲାଇଫ୍? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ବଟ୍ ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ମିଳୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ କେବେ, ତା ପାଇଁ କାମ କରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡ୍ରିମ୍ ମୋ ଲାଇଫ୍ର, ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମଟେ କରିବି। ଆମେ ସିରିୟସଲି ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବୁ କି ଆପଣ ସିରିୟସଲି ସତରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ଜିତନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆହୁରି ଗର୍ବ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋର ରହିବ, ଆମର ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ ରାଜା ଭାଇଙ୍କ ଏତେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୀତ ହେଲା, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରୋମାନ୍ସ ବି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର ରାଜା ଭାଇଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ କରନ୍ତି କି କାସ୍ ଏଇଭଳିଆ ଏଇ ଯେଉଁ ସିନ୍ଟା ଅଛି ମୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ସିନ୍ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବି ଏମିତି କାହାକୁ ଦେଖିଦେବି। ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଯୋଉମାନେ ଫିଲ୍ମ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଜି ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଆକ୍ଟିଂଟା। ମାନେ କେତେ ସାରା ଲୋକ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଲାଇମ୍ ଲାଇଟ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ସେମାନେ ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଥାଆନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳେନି, ତାଙ୍କ ଲକ୍ଟା ବି କାମ କରେ। ତ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି ନିଜକୁ ଘୋରି ମାନେ ମାଜିକି ଆସନ୍ତୁ ଫ୍ରେମ୍କୁ, ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଶିଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍କୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ଟର କି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ, ତା ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ, ନା କି ମାନେ ବହୁତ ସର୍ଟକଟ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ। ସର୍ଟକଟ୍ ସବୁ ଲମ୍ବା ଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଣିବନି। ଯେମିତିକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲୋକ ଏକ୍ସପୋଜ କରିକି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମାନେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବାକି ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ୱାର୍କ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ବହୁତ ସାରା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମିଳନ୍ତି ନା ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ଆକ୍ଟର୍ସ ବି ମିଳନ୍ତି, ତ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ନିଜ ସ୍କିଲ୍ସ ଉପରେ କାମ କରନ୍ତୁ ରାଦର ଦ୍ୟାନ୍ ଶୋ ଅଫ୍। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ପୋଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଆମ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଆସେ କି ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ବହୁତ ଥର ଆପଣ ରିପ୍ଲାଏ ବି ତାଙ୍କୁ କରନ୍ତି କି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହିମ୍, ସେଇଟା କି ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରାଏ। ସୋ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ୱେରେ ଚାନ୍ସ ମାଗିବାଟା ଏଇଟା ଠିକ୍? ଫିଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଜଣକୁ ପାଇବ କେମିତି ବି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ହିଁ ମିଳିବ। ତ ମାନେ ଆଟେନସନ୍ ପାଇଁ ତ ଲୋକ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏମିତି ମେସେଜ ହିଁ କରନ୍ତି କି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ନିଜ ଲାଇଫ୍ର 2023 ଆସୁଛି, ୱିଶ୍ ୟୁ ଆଡଭାନ୍ସ ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ବାଇ ଦ ୱେ ରାଜା ଭାଇ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ଟିମ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। 2023 ଆପଣ ନ୍ୟୁ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ରହିବ? ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟରପିସ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେବାର ଅଛି, ବାସ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷଟା ନିଜ ଉପରେ, ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ କହିବି, ଆପଣମାନେ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ କି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇପାରିବ କି? ଏ ସୁପର ହିରୋ ମୁଭି ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। I planned many times, ମୋର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବି ଗୋଟେ ଥିଲା, ହୋପଫୁଲି ମୁଁ ହିଁ କରିବି। ଆମେ ସିରିୟସଲି ଚାହିଁବୁ କି ରାଜା ଭାଇ ଆପଣ ହିଁ କରନ୍ତୁ, ବିକଜ ଆପଣ ହିଁ କଲେ ସେ ମୁଭିକୁ ଆଇ ବିଲିଭ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳିବ।
लोक मैंने देखिए बहुत प्रशंसा करेंगे बहुत भल पाइबे एटा आम राजा डी सहित फर्स्ट एपिसोड आम पुणी थे बहुत जल्दी देखा आ गोटे एपिसोड रे विथ अनदर स्टार अनदर सेलिब्रिटी ओवर टू यू राजा भाई सोशलिज्म पेज रा सबू टीम मेंबर को मो तरफ रो बेस्ट विशेष आ हैप्पी न्यू ईयर कंटेंट बढ़े चलतु आ प्रोग्रेस करंतु बेस्ट ऑफ लक थैंक यू राजा भाई थैंक यू थैंक्स अ लॉट थैंक यू